غریب نے کھایا پہلے روزے میں امیر کھانا۔ مالکن، میں نے سارا کام کر دیا، کیا اب ہم گھر کو لوٹ سکتے ہیں؟ ہاں جاؤ۔ تسنیم جلدی سے گھر پر لوٹ کر اپنے بچوں کے لیے دلیا بنانے لگتی ہے۔ تبھی اس کی پانچوں بیٹی میں سے سب سے چھوٹی بیٹی زویا گلے لگ جاتی ہے، جو کہ محض 3 سال کی ہوتی ہے۔ امی امی گودی۔ آجا میری پیاری سی بچی، ہماری یاد آ رہی تھی نا؟ صبح سے دکھائی نہیں دیے ہم اپنی بچیوں کو۔ ہمیں زویا کو بہت دیر سے بھوک لگ رہی ہے، اسے دودھ دے دیجئے، گھر میں دودھ تھا ہی نہیں۔ امی جان، ہم نے پیسے ڈھونڈے پر ہمیں چاول کے ڈبے میں پیسے ملے ہی نہیں۔ میرے پاس اور پیسے تو نہیں ہیں فی الحال، یہ 20 روپے کو لو اور لے آؤ، تمہارے ابو آ جائیں گے تو آج ہم ان سے پیسے مانگیں گے۔ اے خدا، آج انہیں نشے میں چور نہ بھیجنا۔ امی، آپ دلیے میں کیا ڈالیں گے؟ کیا کوئی سبزی ہے؟ ہم کاٹ دیتے ہیں۔ نہیں فاطمہ بیٹیا، کوئی سبزی نہیں ہے، اس لیے صرف دلیا بنا رہے ہیں، آج خالی نمک کا۔ صرف نمک کا دلیا؟ امی جان، ہم ایسا کھانا کھا کر بہت بور ہو گئے ہیں، ہم میں سے کسی کا بھی یہ کھانے کا من نہیں کرتا ہے۔ ہاں امی، ہمیں اچھا اچھا کھانا کب ملے گا؟ ارشی بیٹیا، ہماری جب پگار آ جائے گی تو اچھا کھانا پکا کر کھلا دیں گے، ابھی تو ایسے ہی کام چلانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے امی جان۔ کچھ دیر میں تسنیم دلیا پکا کر اپنی پانچوں بیٹیوں کو پروس دیتی ہے۔ وہ جیسے ہی کھانا کھا لیتی ہے تو ان کا ابو احمد نشے میں چور شراب کی بوتل ہاتھ میں لیے لڑکھڑاتے ہوئے آتا ہے۔ گلی ماڈا نے چوبیک انا ماڈا آیا شوق نارو حجا جاگل بھی آئی 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 آئی۔ یا اللہ، زویا کے ابو یہ کیا ہوا؟ آپ نے آج پھر شراب پی، بند کیجئے یہ سب۔ آپ کو کتنی دفعہ ہم نے سمجھایا ہے کہ یہ شراب کا سیون کرنا چھوڑ دیجئے، اس سے ہمارا گھر برباد ہو رہا ہے۔ آپ کو اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے؟ کچھ نہیں تو ان کے کھانے پینے کا ہی سوچ لیجئے، پڑھائی لکھائی تو آپ کروا نہیں پائیں گے، ہم اکیلے کتنا سنبھال پائیں گے آپ کے بنا؟ دیجئے ہمیں یہ بوتل، آج ہم اسے پھینک دیں گے۔ ارے چھوڑو ہمارے نشے والی محبوبہ کو، یہ ہماری ہے، ہم اس کے ہیں۔ ہاں، ہم نشہ کرتے ہیں، ہاں ہم شراب پیتے ہیں تو کیا ہوا؟ اور یہ 5 لڑکیاں میں نے اپنی بیٹی نہیں مانتا، ایک بھی لڑکے کا سکون نہیں دیا تو نے ہمیں، نامعقول، بے ادب عورت، ہٹ یہاں سے۔ ابو ایسی بات مت کیجئے، امی بہت اچھی ہیں، آپ بھی اچھے بن جائیے، یہ شراب پینا چھوڑ دیجئے۔ تو پھر ہمارے سامنے آ گئی، استغفر اللہ، نفرت ہے ہمیں تو جیسی بیٹی سے۔ ارے اس سے اچھا تو تم پانچوں ہوتے ہی نہیں، ہمارا بیٹا ہوتا تو ہمیں کما کر کھلاتا۔ یہ بولتے ہی احمد نشے میں فاطمہ کو دھکا مار دیتا ہے۔ وہ دوسری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے والا تھا، اتنے میں تسنیم ایک بھاری چیز اس کے سر پر مار دیتی ہے۔ یا اللہ، ہمارے اس گناہ کو معاف کرنا، ہم نے اپنے شوہر پر ہی ہاتھ اٹھا دیا، اس لیے تاکہ وہ ہماری بچیوں کو نہ مارے، اس سے وہ تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو گئے ہیں۔ بس ایک تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک تو یہ کماتے نہیں ہیں، اوپر سے ہمارے ہی سارے پیسے چھین کر لے جاتے ہیں اور شراب پینے لگتے ہیں۔ امی، ابو کو کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ارشی بیٹیا۔ جیسے تیسے تسنیم اپنے پتی کو بستر پر لٹا دیتی ہے۔ صبح ہوتی ہے اور تسنیم دیکھتی ہے کہ اس کے گھر میں کھانے پینے کے برتن خالی ہیں۔ یا اللہ، اب ہم کیا بنائیں؟ امی بھوک، دانا دانا ہے۔ تھوڑی دیر اور زویا بچی، میں ابھی کھانا بنا دیتی ہوں۔ تسنیم پریشان ہو کر پڑوسی ہما کے پاس جاتی ہے۔ ہما آپی، میری تھوڑی سی مدد کر دیجئے، آپ تو واقف ہیں کہ ہمارے شوہر کتنے بے غیرت ہیں، انہیں بچوں کی فکر ہی نہیں ہے، نہ ہی کام پر دھیان دیتے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کوئی راشن نہیں ہے، مجھے ابھی پگار نہیں ملی، اگر آپ کے پاس کوئی بنی ہوئی یا کچی سبزی ہو تو دے دیجئے، میں اپنے بچیوں کو کھلا پاؤں گی۔ ارے تسنیم، ابھی تم نے ہمیں آپی بولا نا، یعنی کہ بڑی بہن، تم مجھ سے بے جھجک بولو، چاہے کوئی سی بھی پریشانی کیوں نہ ہو، اندر آؤ۔ شکریہ آپی۔ ہما تسنیم کو بنی ہوئی سبزی اور چاول دے دیتی ہے، جس سے اس کی پانچوں بیٹیاں پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتی ہیں۔ ایسے ہی کچھ دن گزرتے ہیں، پر احمد نشے کرنا چھوڑتا نہیں ہے اور تسنیم روز اپنے مالکن کے گھر سے کام کر کے بچوں کو کھانا بنا کر کھلاتی ہے۔ جس دن اسے پگار مل جاتی ہے، اس کی کچھ پگار احمد چوری کر شراب پی لیتا ہے اور کچھ کا سٹا لگا لیتا ہے۔
बाजार से सब्जी लाने के लिए जब तस्नीम संदूक को खोलती है तो उसमें से सारे पैसे गायब होते हैं। या अल्लाह, हमारे 5,000 यहाँ रखे थे। जोया, अर्शी, उर्फी, नुसरत, यहाँ से पैसे कहाँ हैं? तुमने संदूक खोली थी क्या? नहीं अम्मी, हमने संदूक नहीं खोली थी, पर हमने अब्बू को यहाँ पर देखा था, शायद वो सारे पैसे लेकर चले गए। अस्तगफिरुल्लाह, 2 दिन बाद से रमजान शुरू थे, अब हम सहरी और इफ्तारी का सामान कहाँ से लाएंगे? कोई पैसे भी नहीं देगा, ना हमारी मदद करेगा। अब मैं क्या करूंगी? खुदा रहम बरसा। अम्मी आप परेशान नहीं होइए, खुदा हमारी जरूर मदद करेगा। ये बोलते ही तस्नीम बेहोश हो जाती है। अम्मी जान, आपको क्या हुआ? नुसरत, हर्षी, पड़ोस वाली शाहजहां या हुमा खाला को बुला कर ले आओ। देखो ना, अम्मी बेहोश हो गई हैं। मैं जाती हूँ। नुसरत अपनी पड़ोस की खाला हुमा के पास जाती है, पर उसके दरवाजे पर ताला होता है। फिर वो शाहजहां को बुलाकर लाती है तो शाहजहां उसके चेहरे पर कुछ पानी के छींटे डालती है और देखती है कि उसका बदन तप रहा होता है। शुक्र है तस्नीम, तू होश में तो आई। तेरी हालत बहुत खराब है। इतना तेज बुखार? क्या करूं, थोड़ी सी परेशान हूँ। मेरे बच्चों ने आज खाना नहीं खाया। तू बच्चों की टेंशन मत ले, आज इन्हें मैं खाना खिला दूंगी। शुक्रिया शाहजहां। तू आराम कर, तेरी 5 बेटियों को मैं अपने घर ले जा रही हूँ। आओ बच्चों। ये बोलकर शाहजहां उन्हें अपने घर ले जाती है। वो बहुत अमीर होती है तो अपने पति के साथ बैठकर खाना खाने लगती है और गरीब तस्नीम की 5 बेटियां उसे देखती रहती हैं। बाजी, हमें बहुत भूख लग रही है, खाना तो हमें खिला ही नहीं रही है, यहाँ कब से खड़ा करके रखा है। थोड़ी देर रुक जाओ, अभी शायद वो खाना खा रही हैं। बाजी, पूती पूती बहुत देर से। बस अभी अब पकाएंगे। खाला खाना दे दीजिए ना, बहुत भूख लग रही है। क्यों, तुम्हारे अब्बू महीने भर का राशन रखकर चले गए हैं क्या, जो तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना खिलाएं? ये लजीज चिकन दम बिरयानी कभी तुम गरीब लोगों ने चखी भी है जो खाने आए हो? अरे शाहजहां, तुम छोटी छोटी बच्चों के साथ ये क्या गुस्ताखी कर रही हो? ये खुदा का नूर होते हैं, ऐसे मत बोलो। तो क्या इनकी खिदमत में लग जाऊं? दे दूंगी खाना, पहले हम खत्म तो कर लें, जो जूठा बचेगा आपस में बांट लेंगी। या अल्लाह, थोड़ा तो सुधर जाओ। फिर शाहजहां अपना और अपने पति का झूठा बचाकर 5 को दे देती है और वो बेहद अमीर खाना पहली बार खाकर बेअदब से खाने लगते हैं। वाह वाह, कितना लाजवाब स्वादिष्ट चिकन का टुकड़ा है, क्या हमें और नहीं मिलेगा? जो है तुम सब यही खा लो। जानते हो ना अम्मी जान की तबीयत कितनी खराब है, और ये खाना भी हमें कैसे मिला है। हाँ अप्पी। फिर बच्चे वहीं झूठन खाकर घर लौट जाते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं। शाहजहां तस्नीम की लड़कियों को अपना झूठा बचा हुआ खाना ही खिलाती है और तीसरे दिन रमजान की पहली सहरी होती है और अहमद 2 दिन से घर नहीं लौटता है। तस्नीम अपनी बेटियों के साथ नमाज पढ़ रही होती है। या अल्लाह, मेरे पास सहरी करने के लिए एक अंगूर का दाना भी नहीं है। भला मेरी तीनों बेटी रोजा कैसे पूरा करेंगी, और शाम की इफ्तारी का भी कोई अता पता नहीं है। खुदा रहम बरसा। सोमी गदीन नवई तुमिन शहरी रमजान। माँ, सहरी कहाँ है? वो बेटी। तस्नीम कुछ कहती इससे पहले घर पर हुमा दस्तक देती है। फातिमा दरवाजा खोलती है तो वो हाथ में ढेर सारे फल लिए आई थी। अस्सलाम वालेकुम तस्मीन, रमजान की पहली सहरी मुबारक हो। हम अकेले थे तो सोचा तुम्हारे साथ ही सहरी कर ले। हाँ भाभी जान, और थोड़ी बहुत बातें भी हो जाती। जी आइए आइए, तशरीफ लाइए। फिर सब एक साथ बैठकर रमजान की पहली सहरी करते हैं। मैं भी ताऊंदी। हाँ बेटी, तुम खाओ, भले ही रोजा रखा हो या नहीं। आहा, मजा आ गया। शुक्रिया हुमा, और भाईजान आपका भी। आप तो मेरे घर की हालत से वाकिफ हैं। अरे मत कर, मैं तेरी बहन जैसी हूँ। सब खुशी से सहरी कर लेते हैं। दिन गुजरता है, शाम की इफ्तारी का समय हो जाता है और तस्नीम के घर अभी खाली थे। सुबह तो जैसे तैसे सहरी हो गई, लेकिन अब इफ्तारी का क्या? बच्चों को बहुत भूख लग रही होगी। अम्मी, आपने इफ्तारी की कोई तैयारी नहीं की, दस्तरखान खाली क्यों है? उर्फी, फातिमा, बच्चों मेरे पास तो इफ्तारी करने के लिए एक दाना भी नहीं है। पानी पीकर अपना रोजा खोल लो। तुम्हारी गरीब माँ तुम्हें अच्छा खाना नहीं खिला सकती। तभी हुमा आ जाती है। कैसे नहीं खिला सकती? मैं सुबह आई थी, तुझे बोलना भूल गई। मेरे अब्बू ने बहुत बड़ी इफ्तार की पार्टी रखी है आज, पहले रोजा की।
चलो हम सब इनवाइट हैं, तुझे तो वो बहुत मानते हैं तस्नीम। सच? शुक्रिया हुमा आपी, आप बहुत अच्छे हो, मेरे बारे में इतना सोचती हैं। मैं बच्चों को अभी तैयार करती हूँ। फिर तस्नीम अपनी 5 बच्चों को तैयार कर हुमा की गाड़ी में बैठ उनके साथ इफ्तारी पार्टी के लिए निकल जाते हैं, जहां उसके गरीब बच्चे रमजान से पहले रोजा वाले दिन अमीर खाने का लाभ उठाते हैं। आहा, ये तो बहुत स्वादिष्ट खाना है, ऐसा तो हमने कभी नहीं खाया। तो आज खा लो बच्चों पेट भर कर। अरे बेटिया फिक्र न करो, मैं तुम्हारे लिए अपनी फैक्ट्री में काम देखा हूँ, जहाँ तुम्हें अच्छी पगार मिलेगी और तुम्हारे बच्चों का भविष्य भी बदल जाएगा। बाजी, अंकल जी आपका कितना शुक्रिया अदा करूं, समझ नहीं आता। कुछ नहीं कहो बेटिया, हम सब है ना। इस तरह गरीब तस्नीम की 5 बेटियां पहले रोजे के दिन अमीर खाना खाकर बहुत खुश होती हैं। साथ ही उसे इकबाल द्वारा काम मिल जाता है, जिससे वो अपने बच्चों का अच्छे से खर्च चलाती हैं और खुशी खुशी रमजान के बाकी दिन मनाती हैं।